स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए हैं मेमोरीज मूवी का रिएक्शन। तो मेमोरीज ने है देखा जाए तो वोट से जीत लिया है, बहुत शानदार वोटों से। और मैं देख रहा था कि भाई मेमोरीज के कमेंट्स को बहुत ज़्यादा लाइक आए। और आई नो कि दूसरी जो मूवी थी वो ऑफिसर ऑन ड्यूटी, उसको भी बहुत सारे लाइक्स आए थे, लेकिन मेमोरीज मेरे ख्याल से हैंड्स डाउन जीत गई सच में। और ये जो है पृथ्वीराज सुकुमारन की मूवी है, तो उनकी मेरे को हमेशा ही मज़ा आती है मूवी देखने में। और काइंड ऑफ ना यार, ये एक्सप्लोर करने का जो तरीका है ना, मज़ा आ रहा है। बिकॉज ये 2013 की मूवी है और जैसे अभी हमने ब्रॉड आईडी देखी थी, वो कोरोना के टाइम 2020 में आई थी, वो इतनी हिलेरियस थी। और ये मेमोरीज, इसके बारे में मैंने कुछ रिसर्च नहीं किया कि भाई क्या है कैसी है, मैं एकदम नए उससे जा रहा हूँ। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि शायद कुछ थ्रिलर भी हो सकती है कि अबाउट हाउ यू रिमेंबर थिंग्स एंड ऑल। मेरे को समवेयर लग रहा है थोड़ी मोटी सैड भी होने वाला है, क्योंकि मेमोरीज नाम में तो क्या पता मेमोरीज में लड़की है, कोई लाइक पेरेंट्स के साथ कोई इंसिडेंट है, क्या क्या। और पृथ्वीराज सुकुमार की जो चीज़ें होती है, जो उनकी मूवीज होती है, उनकी एक्टिंग होती है, हमेशा हमको शॉक करके रख देती है। तो देखते हैं अभी कैसा होगा इंट्रो सीन। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखो लग थोड़ा प्यारा वाइब आ रहा है नहीं कि मेमोरीज। ये ब्लू देख के मुझे थोड़ा सैडनेस लग रहा है। Everything's changing, going by. ये बढ़िया लगता है नहीं, जब ये साइड क्रेडिट्स और मूवी स्टार्ट में स्टार्ट हो जाए, हाँ। वरना पहले वो पूरा देखते रहो। पुलिस, ओ कोई ऑपरेशन हुआ है यहाँ पे। थ्रिलिंग सीन को म्यूजिक कैसे बना लेता है ना यार, सही एकदम में। चिल। मेमोरीज नेवर डाई। यस, ट्रू। वो ये भी पार्ट है पुलिस के। गोल टेररिस्ट को पकड़ना है। डायरेक्ट शूट। टेररिस्ट तो है, मारो। ये बच गया। आफ्टर 3 years repercussions. ഒരു ഗർഭിണിയെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭാരം ചുമപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ല കേട്ടോ. ഗർഭിണിയോട് തലച്ചൊന്നും ഷോപ്പിംഗ് സമയത്ത് കണ്ടില്ലല്ലോ. ഇതെന്ത് ഷോപ്പിംഗ്? ഓരോ ഭാര്യമാരൊക്കെ ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുന്ന കണ്ട കൊതിയാവും. എന്റെ ജാൻസി മാഡം, ഇങ്ങനെ ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ IT പ്രൊഫഷണൽ ഒന്നും അല്ല. 5 അക്ക ശമ്പളം മേടിക്കുന്ന വെറും ഒരു കസ്റ്റംസ് ജീവനക്കാരനാ. അരവിന്ദിന് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഉണ്ട് ഒരു ദാരിദ്ര്യം പറച്ചില്. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് ഷെറീഫിന്റെ ഭാര്യ പർവീൻ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുന്നത് മുംബൈയില്. എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ? ओ कहाँ गए? चलते चलते അരവിന്ദ്, ये कौन है? इसके चलने की आवाज भी नहीं आई। ओह, आफ्टर 3 days ये हो क्या रहा है? और वो बीवी इतना शॉक भी नहीं हुई। पति के साथ साथ चलना चाहिए यार। लटका दिया भाई मार के। पर सही बात है, इतना लटकाने के लिए कोई टाइम चाहिए, किसी ने आराम से टाइम लेके किया है। ഇത് ചെയ്തവർ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടി കാണും. हाँ। വലിയ റോപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സർ. അതുകൊണ്ട് അല്ല, ഒരാൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. മണ്ടത്തരം പറയല്ലേ, ഒരാൾ തന്നെ ഇത്രയും ഉയരത്തിൽ ഇംപോസിബിൾ. अकेला तो कोई नहीं कर सकता। ബോഡി നിലത്ത് കിടത്തിയിട്ട് നീളമുള്ള റോപ്പ് കൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റിയ ഡോണ്ട് ടോക്ക് റബിഷ്. സാർ മാറിക്കേ മാറ്. സാർ 3 ദിവസം മുമ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു മിസ്സിംഗ് കേസുമായി മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിക്ടിമിന്റെ പേര് അരവിന്ദ്. ഈസ് എ ഗവൺമെന്റ് സർവന്റ് വർക്കിംഗ് ഇൻ കസ്റ്റംസ്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് 1.5 വർഷമായി. ഇതൊന്ന് നോക്കൂ. മരണം നടന്നിട്ട് ഉദ്ദേശം 15 മണിക്കൂറോളം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ സമയം 3 മണി. ദാറ്റ് മീൻസ് അറൌണ്ട് മിഡ് നൈറ്റ്. മേ ബി, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പ്രിസൈസ്. ചിലപ്പോ 1-2 മണിക്കൂർ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ആവാം. കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത് രക്തം വാർന്നിട്ടാണ് മരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓ, വേറെ ഒടിവോ ചതവോ ഒന്നും ബോഡിയിൽ കാണാനില്ല. പിന്നെയുള്ളത് നെഞ്ചിൽ ആ മുറിവുകളാണ്. അതാണ് എന്നെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. വെറും മുറിവുകളായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്.
ആ മുറിവുകളിലൂടെയാണ് രക്തം വാർന്നിരിക്കുന്നത്. ब्लड वाज ड्रेन्ड. രക്തം വാർന്ന ഒരാളെ കൊല്ലാനാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഞരമ്പ് മുറിച്ചാ പോരെ. सही बात है. തീർച്ചയായും. അപ്പോ മരണം അല്പം കൂടി നേരത്തെ സംഭവിച്ചിരിക്കും. ഇവിടെ മരണം വൈകിക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമം. मतलब तड़पा के एक मारना kind था. of हाय हाय बहुत दुश्मनी थी यार. जालिम. നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനോട് ആർക്കെങ്കിലും ശത്രുത ഉള്ളതായിട്ട് അറിയോ? അറിയില്ല സർ. ആരുടെയും ശത്രുത സമ്പാദിക്കുന്ന സ്വഭാവമായിരുന്നില്ല അരവിന്ദിൻ്റെത്. വളരെ നല്ലൊരു പയ്യനായിരുന്നു. മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണപിള്ള, ജാൻസിക്ക് ഈ വിവാഹത്തിന് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. ഏയ് അങ്ങനൊന്നുമില്ല इतना सोना. She's so സാർ. chill. അവൾ ആകെ അസ്വസ്ഥയാണ്. ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ शी इज नॉट लुकिंग वरीड अंकल. इसी ने ही कुछ Yes. करवाया है. സർ, So इन्होंने इवन चालू ये किया भी था ऐसे लग रहे हैं. पति को मारना. यहीं से शुरुआत हुई है. हो सकता है. ഷീസ് എ മിസ്റ്റീരിയസ് ഗേൾ സർ. എന്തോ ചില നിഗൂഢതകൾ പോലെ. या അങ്ങനെ വലിയ നിഗൂഢതകളൊന്നുമില്ലടോ. ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ കൃഷ്ണപിള്ള ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു മുസ്ലിം പയ്യനോട്ടാണ് തോന്നിയത്. സ്വാഭാവികമായും വീട്ടുകാരെ എതിർത്തു. അപ്പോഴാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട ഈ അരവിന്ദൻ താല്പര്യം പറഞ്ഞ് കൃഷ്ണപിള്ളയെ സമീപിക്കുന്നത്. എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജാൻസിയെ സ്വീകരിക്കാൻ അരവിന്ദൻ वाओ. തയ്യാറായി. But she was pregnant. ജാൻസിയുടെ എതിർപ്പ് വകവയ്ക്കാതെ അവരാ കല്യാണം നടത്തി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ദാമ്പത്യം അത്ര സ്മൂത്ത് ആയിരുന്നില്ല. ആ മുസ്ലിം പയ്യനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം? ആ പയ്യന്റെ അഡ്രസ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഹീസ് മിസ്സിംഗ്. വാട്ട്? ही इज आल्सो Yeah. मिसिंग. അവർക്ക് പയ്യനെ സംശയമുണ്ടല്ലേ? ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ. മകളുടെ ഭർത്താവ് കൊല്ലപ്പെടുമ്പോ സ്വാഭാവികമായും കാമുവിനെ സംശയിക്കുമല്ലോ. हाँ. അവരുടെ ഉദ്ദേശം അതാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് സർ. ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ മകളുടെ അറിവോട് കൂടിയാണ് ഈ കൊലപാതകം നടന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പയ്യന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച് മകളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെങ്കിൽ That's just a possibility. So don't move against her until we get solid evidence. Because Krishnapalla is highly influential. ഐ നോ സർ. വാട്ട് ഐ നീഡ് ഈസ് എ ഡാം ഗുഡ് ഓപ്പണിംഗ്. बीवी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? अगर अफेयर ही था तो फिर कुछ पूछताछ कर लेते उससे. और वो कहते रहे हमारे पास प्रॉपर प्रूफ होने चाहिए. तो वही कुछ कर सकते हैं. അലി ഉമർ അല്ലേ? मिल गया. अली उमर. उमर अली होना चाहिए वैसे. അരവിന്ദിന്റെ കൊലയാളികളെ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണോ സാർ? അതെ. ആരാണ് അയാൾ? എന്താണ് അയാളുടെ പേര്? സോറി, അതൊന്നും പറയാൻ ഇപ്പൊ നിവൃത്തിയില്ല. അതെന്തിനാ സാർ ഒരു സസ്പെൻസ്? സസ്പെൻസ് ഒന്നുമല്ല, ഇപ്പൊ അതൊന്നും പറയുന്നില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. സാർ അത് സോറി, നോ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതെന്താ സാർ, പത്രക്കാരെ പേടിയാണോ? Afraid. Oh, हाँ. ये वो नाक में दम जर्नलिस्ट लग रही है. വർഷ മാത്യൂസ്, മലയാള ദേശം. കറസ്പോണ്ടന്റ്, മലയാള ദേശം. ആര് പറഞ്ഞു പേടിയാണെന്ന്? മറിച്ച് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. പത്രക്കാരെ അല്ല സാർ, പിടിക്കപ്പെട്ടയാൾ കുറ്റവാളിയാണെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത അവസരങ്ങളിൽ പോലീസ് ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ. ഓ, അതാണോ കാര്യം? ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല. പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞു. Really? പ്രതിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് മറ്റാരെക്കാളും മുമ്പ് വർഷയ്ക്ക് ഞാൻ തരും. എന്തേ പോരെ? എന്റെ പുതിയ ഫീച്ചറിന്റെ പേര് സുരേഷിന് അറിയാമോ? न्यू फीचर. ആ മദ്യവും പോലീസും. ആ പേരൊന്ന് മാറ്റിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കാം. മദ്യവും മദിരാക്ഷിയും പിന്നെ പോലീസ്. पुलिस. कुछ तो गड़बड़ चल रही है बिकॉज उसने कहाँ एक्सेप्ट किया है, अपने आप ही बोल रहे हैं. വിജയ്ക്ക് സിനിമ ഇഷ്ടായോ? ഓ എന്തൊരു ചവർ സിനിമയായിരുന്നു. കോമഡിയാണെന്നും പറഞ്ഞ് കുറെ കോമാളിത്തരങ്ങൾ. ഓ, എനിക്കങ്ങനെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും തോന്നി. കഷ്ടം. അതെ, വിജയ്ക്ക് ആക്ഷൻ സിനിമയോടല്ലേ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. जय. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നിയത്. എനിക്ക് എല്ലാതരം സിനിമകളും ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ സിനിമ എന്നെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കണം. അതെങ്ങനെയാ? കോമഡി സിനിമ മാത്രം എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്നാ നിന്നെ പോലുള്ള മണക്കൂസുകളുടെ വിചാരം. ഏ, അല്ല ഇതാരേ ഗേറ്റ് തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നത്? ഭാഗ്യം, ഗേറ്റ് തുറക്കാറുണ്ടല്ലോ, അതൊരു ആശ്വാസം. नहीं भाई भाई कोई अपने है घर का अंदर. गेट किसी ने खोल रखा है, तुम बोल रहे हो कि हाँ चलो खुला है कम से कम. गाड़ी ये से क्या उतारना मतलब नहीं होता है? पड़ेगा.
आलस की भी हद होती है. ഗീതേ ഞാൻ ഗേറ്റ് അടച്ചിട്ട് വരാം. പതുക്കെ मम्मी के घर का सामान चोरी हो जाए बोले हाँ चलो ഒരു കൂട്ട്. बेचना नहीं पड़ा. അല്ലടാ ചക്കരെ. मेरे को लगता है सेकंड मर्डर होने वाला है. अंकल गायब. गायब. വിജയ് क्यों मारे जा और रहे हैं? सारे मेल जा विजय. रहे हैं. ദേ എന്നെ പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കല്ലേ. आंटी को कुछ मसला है यार, मेरे को लग रहा है. ഡാഡി ये क्या हुआ एकदम से? क्या था? मतलब इनकी फैमिली के साथ भी कुछ हुआ है. എന്താ സാർ ബില്ല് स्कैरी. बहुत ज्यादा मूवीज देखने लग रहा है. बोले हो जाएगा तेरे तुम्हें. ഇത് എത്ര ഉണ്ടോ? 1300. 1300. ഒരു ഫുള്ളൂടെ തന്നിട്ട് ബാക്കി താൻ വെച്ചോ. സാർ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ बोले कितना पियेंगे और कुछ तो हुआ है इनके साथ. वही इनकी फैमिली गई है. വഴിയുടെ നടക്കിടന്നാണോ കോപ്പേ അഭ്യാസം കാണിക്കുന്നത്? നല്ല വാറാണല്ലോ ഏട്ടാ. അത് ശരി, മൊബൈൽ ബാറാണല്ലേ? मोबाइल बार. എന്താടാ എന്താടാ നോക്കുന്നത്? കള്ളു കുടിച്ചാൽ മര്യാദ കിടന്നോ, അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വെറുതെ പണി ഉണ്ടാക്കരുത്. എങ്ങോട്ടാ പോണ? ഇതിന് സമാനം പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി. बोले കള്ളു കുടിച്ച വൈകി കിടന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു പോലീസുകാരനാണ്. वर्दी ने बचा लिया इनको. ये हेल्प करेंगी. ये शराब को कितना इमोशनल होके देख रहे हैं. गए होटल रोड पे. मिजरेबल हो गया लाइफ. അയ്യോ ഇതെന്തു പറ്റി മോനെ? ഒന്നുമില്ല. വല്ലാതെ ചോര പൊടിയുന്നുണ്ടല്ലോ. എവിടെയെങ്കിലും വീണോ? എന്തെന്ന് വെച്ചാ പറ. ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ഞാനൊന്ന് കിടക്കട്ടെ. മോനെ ഞാൻ മരുന്ന് വെച്ച് തരാം. വേണ്ട. अरे यार क्या हो गया? बेचारी माँ. Volkswagen. എങ്ങനുണ്ട്? ഇത് ആരുടെയാ? എന്റെ. ഞാൻ ആ ബൈക്ക് അങ്ങ് വിറ്റു. കാശ് എവിടുന്ന് കിട്ടി? ലോൺ എടുത്തു. ബിസിനസ് എടുത്ത ലോണോ? ഇതെല്ലാം കൂടി നീ എങ്ങനെ തിരിച്ചടയ്ക്കും? അതൊക്കെ ഞാൻ അടച്ചോളാം. സഞ്ജു, കാശിന് പിടിപ്പില്ലാതുള്ള നിന്റെ ഈ പോക്കത്ര നല്ലതിനല്ല. ലോൺ എടുത്ത് കൂട്ടാൻ ആരെ കൊണ്ട് സാധിക്കും? അത് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നല്ലേ. എന്നാ എന്റെ ഷെയറിങ് എഴുത്താ. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഇനി അതിന്റെ കൂടെ ഒരു കുറവേ ഉള്ളൂ. നിനക്ക് മെഡിസിൻ സീറ്റ് കിട്ടിയപ്പോ നിന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്റെ ചേട്ടൻ ഒരു ലോൺ എടുത്തിരുന്നു. പാതി വഴിയിൽ പഠിപ്പ് നിർത്തി പോന്നിട്ട് ആ ലോൺ അടച്ച് തീർക്കാൻ ചേട്ടൻ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് എനിക്കറിയാമോ? അത് കുറച്ചിട്ടുള്ള ഷെയറിങ് തന്നാ മതി. നിനക്ക് 2 വയസ്സുള്ളപ്പോ നിന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചതാ. അന്ന് മുതൽ ഒരു അച്ഛന്റെയും ചേട്ടന്റെയും സ്നേഹം തന്ന് നിന്നെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ ചേട്ടന്റെ കാര്യത്തിലാണോ നീ കണക്ക് പറയുന്നത്? അമ്മ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഒരു കണക്കല്ലേ? അത് സ്നേഹത്തിന്റെ കണക്ക്. ഞാൻ പറയുന്നത് കാശിന്റെ കണക്ക്. ഇനിയുള്ള കാലത്ത് എല്ലാവരും കണക്കൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങും. എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതം നോക്കണ്ടേ? ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം. എനിക്കൊരു പെൺകുട്ടി ഇഷ്ടമാണ്. ഈ ബിസിനസ്സും സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എതിർപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നല്ല സാമ്പത്തിക കൂട്ടത്തില. അവര് തരുന്ന സ്ത്രീധനം മതി എനിക്ക് ഈ ലോണൊക്കെ അടച്ചു തീർക്കാൻ. നിനക്ക് നാണുണ്ടല്ലോടെ പറയാൻ. കെട്ടി വരുന്ന പെണ്ണിന്റെ പണം എടുത്ത് ലോൺ അടയ്ക്കും പോലും. ഞാനെന്തിനാ നാണിക്കുന്നത്? എന്റെ ഭാര്യയുടെ പണമല്ലേ ഞാൻ എടുക്കുന്നേ. അല്ലെങ്കിലും കള്ളുകുടിയൻ സാം അലക്സിന്റെ അനിയനാണെന്ന് പറയുന്ന അത്ര നാണക്കേടൊന്നും ഇതിനില്ല. സഞ്ജു, ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്താ തെറ്റമ്മേ? ഇന്നലെയും കൂടി കള്ളു കുടിച്ച ക്ലബ്ബിൽ കിടന്ന് തല്ലുണ്ടാക്കി. എന്റെ ചെറുപ്പകാലം മുഴുവൻ ചേട്ടനെ നോക്കി പഠിക്കുക, ചേട്ടനെ നോക്കി പഠിക്കുന്നല്ലേ അമ്മ പറയാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ എന്ത് നോക്കി പഠിക്കാനാ പറയുന്നേ? ഈ കള്ളുകുടിയോ? ചേട്ടന്റെ എല്ലാ തെറ്റിനും അമ്മയ്ക്ക് ഓരോ ന്യായീകരണമുണ്ട്. ഈ തിരിച്ചു വ്യത്യാസം സഹിക്കാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങി പോയത്. എന്താടാ നീ പറഞ്ഞേ?
മോനെ നീ ഇത് കേട്ടില്ലേ? ഞാൻ തിരിച്ചു വ്യത്യാസം കാണിച്ചു. നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാടാ. നിനക്കൊരു ജീവിതമുണ്ട്, അത് ഞാൻ കാരണം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. ഈ ഷെയറിന് വേണ്ട പേപ്പറുകളൊക്കെ നീ റെഡിയാക്കിക്കോ. അമ്മ തടയരുത്. അവൻ അതിനുള്ള പ്രായവും പ്രാപ്തിയൊക്കെയായി. ഇവൻ ये तो अपनी लाइफ से हाथ धो बैठे हैं. ഇവൻ എന്നേക്കാൻ എടുക്കണം. कुछ नहीं करने वाला वो, खाली हो जाएगा, वापस नहीं आ जाएगा ये. क्या इनकी सैड लाइफ बन चुकी है. बट ये सीन में कितना खुश था, लाइक वो ऐसे ही पहले एकदम मस्त घुस के अंदर गए और उन्होंने हमला किया और फिर वहाँ पे मतलब ये दिख रहा था कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में थे. फिर 3 साल बाद जो इन्होंने शायद सब छोड़ दिया. मुझे लगता है वो जो एक टेररिस्ट बचा था उसने और लोगों को ज्वाइन करवा के इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा सब लोगों के खिलाफ यहाँ पे अपना बदला लिया है और इनको मार दिया है. और अब ये लोग जो है धीरे 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 अपना मतलब लाइफ रीगेन ट्राई कर रहे हैं, कोशिश करने की. सच में इनकी लाइफ तो बिल्कुल ट्रैक पे है ही नहीं. कैसे घूम रहे हैं, लोगों से अटक रहे हैं, मतलब लोगों से भी नहीं अटक रहे, मतलब किसी का कुछ हो रहा है तो अपने ही बस अपनी धुन में ही है. मतलब ऐसे लग रहा है कि बहुत डेड हो गए अंदर से. और ऐसी सिचुएशन में उनको अपने छोटे भाई से उम्मीद है जो कि कुछ भी नहीं करने वाला. वही उनकी वाइफ और बेबी को कुछ हुआ है, वो देखेंगे क्या होता है. तो आप लोग कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा. जैसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करिए. बाय.